व्यक्तिभाव में ईश्वर विश्वतीत विश्वमय हे प्रभु व्यक्तिभाव में ईश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर प्रभु तव रूप अनंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर प्रभु तव रूप Sir, may I start now? Yes. Namaskar. A very good evening to everyone. Myself, Vijayashree Deka, a PhD research scholar in the Department of Philosophy, Guwahati University. I am offering my warm greetings to the renowned scholar Dr. Diganta Biswa sir, and as well as to all the participants connected from various places via online mode to this lecture program. Today, we are going to start our 28th session of online lecture series on Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. I now request our honorable speaker, sir, to deliver his valuable lecture. Thank you. Namaskar and welcome to this session 28 of this year-long lecture series consisting of 100 lectures. We have already discussed in a great length a glimpse of Indian knowledge system with reference to the words knowledge and Indian. And after that, we started discussing on IKS, its universal and contemporary relevance. And we are almost at the fag end of this second segment of our lecture series, the universal and contemporary relevance and importance of IKS. And I hope to complete this second aspect today itself so that we can move on to a new aspect in the next session, that is to say, India's idea of herself, or India's idea of herself, and India's idea of nation, India's idea of nationalism, etc. So to summarize the second aspect of my lecture series, that is to say, the universal and contemporary relevance of IKS, I have chosen one long excerpt from Maharishi's writing, and I think this is almost a comprehensive paragraph which includes everything. And he wrote this article. On 10th April 1908, just 25 days before his arrest. 25 days before his arrest, where he was kept as an under trial prisoner for almost a year. And the title of the article was "The Asiatic Role." He started with the Zeniyas of the Hindus. What is the Zeniyas of the Hindu? Though he is referring to the word Hindu, actually it means the Zeniyas of India, Zeniyas of Indian. But in words, he has written it as the Zeniyas of the Hindu. The title is The Asiatic Role. Then he started with the Zeniyas of the Hindu. What is its characteristics? Zeniyas of Hindu. He says the Zeniyas of the Hindu is not for pure action.
কি আশ্চৰ্যজনক কথা কৈছে যে ভাৰতীয় প্ৰতিভা ভাৰতীয় মনীষা বিশুদ্ধ কৰ্মৰ বাবে নহয় তেনেহলে ভাৰতীয় মনীষা হিন্দুৰ প্ৰতিভা কাৰ বাবে যদি কৰ্মৰ বাবেই নহয় এই যে আমি সকলো কৰ্মৰ বাবেই কৰিব লাগিব এই শিক্ষা আমাক কোনে দিলে কোনে আমাক দিলে আৰু কৰ্মৰ স্বৰূপেই বা কি কৈছে but for thought and aspiration realized in action এই যে আমি কৰ্ম কৰিম কৰ্ম কৰোতে আমাৰ যি চিন্তা অনুভৱ হ'ব আমি যি চিন্তা উপলব্ধি কৰিম আমি যি অভিপ্সা অনুভৱ কৰিম এস্পিৰেশন অভিপ্সাৰ অনুভূতি হ'ব এস্পিৰেশনৰ অনুভূতি হ'ব আমাৰ মাজত যি চিন্তাৰ উদ্ৰেক হ'ব realization of thought and realization of aspiration in action গতিকে আমি কৰ্মৰ মাজেৰে আমাৰ এস্পিৰেশনটো আমি ৰিয়েলাইজ কৰিব বিচাৰো আমাৰ চিন্তাক আমি বাস্তৱত ৰূপ দিব বিচাৰো অকল কৰ্মৰ স্বাৰ্থতে কৰ্ম হিন্দু মনীষাই নকৰে সেই কৰ্মটোৰ জৰিয়তে মোৰ এটা চিন্তা অনুভূত হ'ব লাগিব বা মোৰ চিন্তাই ৰিয়েলাইজেশন চিন্তা সিদ্ধ হ'ব লাগিব চিন্তা এটা বাস্তৱত পৰিণত হ'ব লাগিব মোৰ চিন্তা আৰু এস্পিৰেশন ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব যদি মই কৰ্মটোৰ জৰিয়তে মোৰ এস্পিৰেশনটো যদি মই ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰো আজি ধৰক মই এই বক্তৃতা শৃংখলাত মই বক্তা হিচাপে বক্তৃতা দিছো এই বক্তৃতাৰ জৰিয়তে I am realizing my own aspiration to serve Mother India aspiration to serve humanity I am not lecturing for the sake of lecturing lecture is only my medium lecture is not goal the goal is my inner aspiration the goal is my inner thought I have to realize my thought I have to realize my aspiration that is why I am lecturing প্ৰথম আমি এই যে হিন্দু প্ৰতিভা হিন্দু মনীষাৰ আমি এই যেটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কিন্তু কিয় কোৱা হল ইউৰোপীয় যেটো জিনিয়াস it is only for pure action তেওঁলোকৰ বাবে কৰ্ম কৰিব লাগে কেৱল মাত্ৰ কৰ্মৰ যোগেদি এস্পিৰেশন ৰিয়েলাইজড হওক নহওক চিন্তা ৰিয়েলাইজড হওক নহওক that is not that important because the spirit premeditating আত্মা প্ৰথমতে ধ্যান অনুধ্যানী হয় কিহৰ আগতে before the body obeys the inward command শৰীৰে আসলতে শৰীৰটো এটা যন্ত্ৰ শৰীৰে মোৰ ইনওয়ার্ড কমান্ড ফলো কৰে মোৰ অন্তৰৰ যেটো নিৰ্দেশ অন্তৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰণ কৰিব ফলো কৰিব পালন অবে কৰিব কিন্তু এই কামটো হোৱাৰ আগতে কি কৰিব যিজন প্ৰকৃত হিন্দু his spirit will meditate তেওঁৰ আত্মা অনুধ্যানী হ'ব কিয় কৈছে the life of the Hindu is inward কিন্তু আপোনালোকৰ মনত এটা ধাৰণা হ'ব পাৰে কোট আমাৰ লাইফ ইনওয়ার্ড আমিওটো আমেৰিকাৰ মানুহৰ দৰে একেই অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন অধিকাৰ আধিপত্য বিজয় অৰ্থ খ্যাতি ক্ষমতা লোভ মোহ মদ মাৎসৰ্য আমি সেইবোৰৰ বাবে ব্যস্ত আছো নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বাহ্য জীৱনত ভাৰতীয় বুলি আমাৰ বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নাই পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক জাতিৰ প্ৰত্যেক দেশৰ প্ৰত্যেক প্ৰান্তৰ মানুহ শাৰীৰিকভাৱে একেই ফিজিওলজিক্যালি একেই ভিতৰত একেই মেটাবলিজম আছে তেনেহলে আমি যে পৃথক
আমাৰ যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যৰ বাবে মোৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মোৰ বৈশিষ্ট্য বুজি পাব। আমি সেই বিষয়ে পাতিম যেতিয়া আমি 3খন ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আপোনালোকে ইয়াতো আশ্চৰ্যচকিত হৈছে, ভাৰতবৰ্ষ 3খন, how it can be possible, but it is possible. সেই কৌতূহলটো থাকক। এতিয়া আমি সময়ত আমি ইয়াৰ পিছৰ যিটো আমি অধ্যায় অহা সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, তাতে আমি আৰম্ভ কৰিম। There are 3 layers of India. প্ৰথম লেয়াৰটো পৃথিৱীৰ আন 100খন দেশৰ সৈতে একেই। There is no peculiarity. Surface India. তাৰ পিছৰ ইণ্ডিয়াখন হ'ল ইনাৰ ইণ্ডিয়া। আৰু একেবাৰে আৰু এখন ভাৰতবৰ্ষ আছে যিখন ইনমোষ্ট ইণ্ডিয়া, অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষ। আমি সেই অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছো। আমি সেই অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছো। The life of the Hindu is inward and his outward life aims only at reproducing the motions of the spirit. এই যে আমি বাহ্য যিটো আমাৰ জীৱন, এই বাহ্য জীৱনটো হ'ল কি কৈছে, ৰিপ্ৰডিউচিং দি মোশন অফ দি স্পিৰিট, মোশন অফ হিজ স্পিৰিট। মোৰ আত্মাৰ যিটো গতি, সেই আত্মাৰ গতিকহে মই বাহিৰত অভিব্যক্ত কৰিম। আমি এইবোৰ নাজানো এতিয়া। কিয় নাজানো? একটো আমাক জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, আৰু আমি বহিৰ্মুখী। আৰু বহিৰ্মুখী হোৱাৰ লগে লগে আচলতে আমি আমাৰ ভাৰতীয়ত্বও পৰিত্যাগ কৰিছো। আসল যদি মই নিজক হিন্দু বুলি ক'ব খোজো, মই অন্তৰ্মুখী হ'ব লাগিব। মই অন্তৰ্মুখী হ'ব লাগিব। আৰু অন্তৰ্মুখী হৈ অন্তৰৰ আত্মাৰ গতিবিধিকহে মোৰ বাহ্য জীৱনত মই ৰূপায়িত কৰিব লাগিব, অভিব্যক্ত কৰিব লাগিব, মূৰ্তিমান কৰি ধৰিব লাগিব, মূৰ্তিমান কৰি তুলিব লাগিব। এই দুটা আমি কথা কলো ভাৰতীয় মনীষা বা হিন্দু মনীষাৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আৰু এই বৈশিষ্ট্য যদি আমাৰ মাজত নাই, তেনেহলে whether I am a Hindu is a doubtful. আৰু কৈছে এই যে পৃথিৱীৰ 6টা সভ্যতা, পৃথিৱীৰ 6টা সভ্যতাৰ ভিতৰত এতিয়াও কেৱল মাত্ৰ ভাৰতীয় সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা জীৱন্ত হৈ আছে, যদিও নানা দুৰ্যোগে দেখা দিছে। পৃথিৱীৰ 6টা মুখ্য সভ্যতাৰ ভিতৰত আজি কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতি জীৱন্ত হৈ আছে। তাৰ কাৰণ কি? তাৰ পাৰ্পিচুৱেল এই যে ভাইটেলিটি, তাৰ যে যিটো চিৰন্তন প্ৰাণ শক্তি ভাৰতবৰ্ষৰ, তাৰ ৰহস্যবোৰ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে তাৰ ৰহস্য হ'ল দিছ ইণ্টিমেট ৰিলেশ্যন অফ হিজ থট এণ্ড হিজ একশ্যন। ইণ্টিমেট ৰিলেশ্যন বিটুইন থট এণ্ড একশ্যন। এটা ক'লে কি, মই কৰ্ম কিহৰ কাৰণে কৰিম? মোৰ চিন্তা ৰিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে, সিদ্ধ কৰাৰ বাবে। কৰ্ম কিয় কৰিম? মই মোৰ এস্পিৰেশ্যন ৰিয়েলাইজ কৰাৰ বাবে, নট ফৰ দি চেক অফ একশ্যন মই কৰ্ম কৰিবলৈ নাযাওঁ। এই যিটো ইণ্টিমেট ৰিলেশ্যন, এটা নাম্বাৰ 1। আৰু নাম্বাৰ 2, আউটৱাৰ্ড লাইফ এইমছ অনলি এট ৰিপ্ৰডিউচিং দি মোশন অফ হিজ স্পিৰিট। ৰিপ্ৰডিউচ কৰিম ভিতৰত, দেয়াৰ আৰ মোশনছ অফ দি স্পিৰিট। মোৰ আত্মাৰ গতিবিধি আছে, সেই আত্মাৰ গতিবিধিক মই ৰিপ্ৰডিউচ কৰিম, পুনৰ উৎপন্ন কৰিম, অৰ্থাৎ অভিব্যক্ত কৰিম। ক'ত? মোৰ বাহ্য জীৱনত, আউটৱাৰ্ড লাইফৰ মাজত। This peculiar relationship between thought and action is the secret of his perpetual vitality. আজি যদি আমি হিন্দু মানুহ, হিন্দু জাতি বিপন্ন হোৱা যেন আমি নিজক দেখিবলৈ পাইছো, তাৰ কাৰণ আমি আমাৰ অন্তৰ্মুখী জীৱন পৰিত্যাগ কৰিছো। আমাৰ আচল শক্তি ভিতৰত আছে। পৃথিৱীৰ আন জাতিৰ শক্তি বাহিৰত থাকিব পাৰে,
কিন্তু হিন্দুৰ যিটো জীৱন পদ্ধতি হিন্দুৰ যিটো দৰ্শন সেই হিন্দুৰ দৰ্শনত হিন্দুৰ যিটো পাৰপিচুৱেল ভাইটেলিটিৰ ৰহস্য গোপন ৰহস্য কি এই চিন্তা আৰু কৰ্মৰ মাজৰ এই যিটো বিশেষ সম্বন্ধ ইন্টিমেট ৰিলেশ্যন সেইখিনি বুজিব লাগিলে আকৌ কৈছে হিজ মই আগতে কলো এইখিনি কথা যে হিজ আউটৱাৰ্ড লাইফ এই যে বাহ্য জীৱন লাইক ডেট অফ আদাৰ নেশ্যনছ ইজ সাবজেক্ট টু গ্ৰোথ এণ্ড ডিকি যেনেকে পৃথিৱীৰ আন জাতিৰ মৃত্যু হয় তেনেকে হিন্দুৰো যিটো বাহ্য জীৱন সাবজেক্ট টু গ্ৰোথ এণ্ড ডিকে মানে হল ক্ষয় অৱক্ষয় আৰু গ্ৰোথ মানে হল বিকাশ দুটাই হয় যেনেকে মানুহৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে টু পিৰিয়ডছ অফ গ্ৰেটনেছ এণ্ড পিৰিয়ডছ অফ ডিক্লাইন বাহ্য জীৱনত কেতিয়াবা অধঃপতন হৈছে কেতিয়াবা উন্নতি হৈছে অৰ্থাৎ কৈছে পিৰিয়ড অফ গ্ৰেটনেছ কেতিয়াবা মহানতাৰ যুগে দেখা দিছে কেতিয়াবা পিৰিয়ড অফ ডিক্লাইন অধঃপতনৰ যুগে but while other nations have a limit and a term আন জাতিৰ এটা লিমিট আছে সীমাবদ্ধতা আছে আৰু এটা নিৰ্দিষ্টতাৰ এটা মেয়াদ আছে টাৰ্ম আছে but he has none আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ সীমা নাই কিয় সীমা নাই কৈছে whenever death claims his portion তেতিয়া লগে লগে হিন্দুৱে কি কৰে the Hindu takes refuge in the source of all immortality সমস্ত অমৃতত্বৰ যিটো মহা উৎস সেই মহা উৎসত গৈ হিন্দুৱে আশ্ৰয় লয় আৰু তাৰ অৰ্থত কি অৰ্থাৎ plunge itself into the fountain of spirit অৰ্থাৎ আত্মাৰ মাজত নিমজ্জিত কৰে নিজক তেতিয়া and comes out renewed for a fresh term of existence আকৌ আন এটা মেদৰ বাবে আন এটা টাৰ্মৰ বাবে নিজকে নবীকৰণ কৰি ল'ব পাৰে এই যে আত্মাৰ জীৱনত বাস কৰিলে ইয়াত হিন্দু বুলি কওঁতে পৰৱৰ্তী সময়টোত হিন্দু নট এজ এন যদিও হিজ বুলি কৈছে জাতিক বুজাইছে কাৰণ কিয় ওপৰত কৈছে হিজ আউটৱাৰ্ড লাইফ লাইক ডেট অফ আদাৰ নেশ্যনছ আৰু কৈছে দি এলিক্সিৰ অফ নেশ্যনেল লাইফ এই যে জাতীয় জীৱনৰ যিটো সঞ্জীৱনী শক্তি কেনেকে জাতি চিৰদিন জীয়াই থাকিব পাৰে has been discovered by India alone কেৱল ভাৰতবৰ্ষইহে তাক আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে কাৰণ পৃথিৱীৰ আন জাতি আন সংস্কৃতিয়ে কেৱল বাহ্য জীৱনত বাস কৰে কিন্তু প্ৰকৃত হিন্দুৱে অন্তৰত বাস কৰে আৰু অন্তৰত ৰিপ্ৰডিউচ কৰে বাহিৰত কিন্তু এতিয়া সমস্যা হল এয়া হল এটা তাত্ত্বিক কথা কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত আমি বাস্তৱত কি কৰিছো বাস্তৱত যদি আমি ইয়াতকৈ পৃথক কৰিছো আন জাতিৰ দৰে আমিও বিপন্ন কোনো অৰ্থনৈতিক ক্ষমতাই কোনো আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ ক্ষমতাই কোনো সামৰিক শক্তিয়ে কোনো ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে কোনো সমৃদ্ধ ডিজিটেল ইণ্ডিয়ায়ো হিন্দু সমাজক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব হিন্দুৰ যিটো শাশ্বত জীৱনৰ যিটো মহান উৎস হল আত্মা এই আত্মাৰ মাজত নিমজ্জিত হৈ নিজক ৰিনিউ কৰিব লাগিব আকৌ আৰু সেই আত্মাৰ মাজত বাস কৰাৰ অৰ্থ কি সেয়াওতো স্পষ্ট হ'ব লাগিব আমি সেইবোৰ যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়াছ আইডিয়া অফ নেশ্যন আমি অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়া আমি কম হোৱাট ইজ দি মিনিং অফ লিভিং ইন সোল আত্মাত বাস কৰাৰ এটা জাতিয়েনো আত্মাত কেনেকে বাস কৰিব পাৰে আত্মা আছে ভিতৰত কিন্তু জাতি বুলি ক'লেতো কোটি কোটি মানুহ আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম পিছত কাৰণ ভাৰতত জাতি মানেও আত্মা ব্যক্তি মানেও আত্মা পৃথিৱী মানেও আত্মা সমগ্ৰ পৃথিৱী মানেও আত্মা
আত্মাৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষই হিন্দুৱে আন কাকোৱেই সত্য বুলি স্বীকাৰ কৰা নাই আত্মাই একমাত্ৰ সত্য ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ৰিকগনাইজেছ দি আমাৰ যিটো Indian culture recognizes the spirit as the truth of our being. Recognizes the spirit as the truth of our being. তাৰ বাহিৰে আনক একো সত্য বুলি কয় বাকি সকলোবোৰ বস্তু পৃথিৱীত আত্মাৰ অভিব্যক্তি কেৱল মাত্ৰ আত্মাৰ প্ৰকাশ এই আত্মাই ভাৰতীয় দৰ্শনৰ ভাৰতীয় অধ্যাত্মৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ভাৰতীয় যোগৰ আনকি ভাৰতীয় শিক্ষা ভাৰতীয় কলা ভাৰতীয় সাহিত্য ভাৰতীয় চিত্ৰবিদ্যা ভাৰতীয় ভাস্কৰ্য ভাৰতীয় স্থাপত্য আনকি ভাৰতীয় ৰাজনীতি ভাৰতীয় সমাজনীতি সকলোৰে অন্তৰ্গত সত্য অথবা কেন্দ্ৰীয় তত্ত্ব আৰু সেইভাবে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ হয়তো 90% ভাৰতীয়ই এইবোৰ সত্যৰ লগত এই ভাৰতীয়ৰ আৰু কোনো সম্বন্ধ নাই ভাৰতীয়সকলক এতিয়া কি লাগে ৰাজনীতি সমাজনীতি অৰ্থনীতি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া artificial intelligence military power atomic power fine I am not discouraging realize everything সামৰিক শক্তি ৰাজনৈতিক শক্তি সামাজিক শক্তি অৰ্থনৈতিক শক্তি সকলো আহৰণ কৰা আৰু আহৰণ কৰিবও লাগিব তাৰ প্ৰয়োজনো আছে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ সেইবোৰেই ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বগুৰু হোৱাৰ অৰ্থ কি ভাৰতবৰ্ষই পৃথিৱীৰ 7.5 কোটি মানুহৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সেই সমস্যা কেৱল অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ সমস্যা নহয় সেই সমস্যা কেৱল আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুনৰ সমস্যা নহয় এই সমস্যা হল জীৱনৰ সাৰ্থকতাৰ সমস্যা ইয়াত যি ৰূপ কোঁৱৰে চিঞৰি গৈছিল তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ ভাৰতবৰ্ষই জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ দেখুৱাব পাৰিব লাগিব সমগ্ৰ পৃথিৱী সেইভাবে ভাৰতৰ জন্ম হৈছিল আৰু যদি ভাৰতবৰ্ষই নোৱাৰে তেনেহলে ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে নহলে তো পৃথিৱীৰ আন 100খন দেশৰ সৈতে ভাৰতৰ মহানতা ক'ত থাকিব আৰু কৈছে এই এলিক্সিৰ অফ নেশ্যনেল লাইফ জাতি কেনেকে চিৰদিন জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ যিটো সঞ্জীৱনী শক্তি এই সঞ্জীৱনী শক্তিৰ গোপন বিদ্যা কেৱল ভাৰতবৰ্ষই জানে আৰু তাৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে তেনেহলে আমাৰ what is the universal significance of IPS আমি সেই বিষয়ে আজি শেষৰ আলোচনা কৰি আছো কৈছে this immortality আমি পৃথিৱীৰ আন দেশৰ জাতি হত্যাসমূহৰ বিনাশ নিবিচাৰো কোনো সংস্কৃতিৰেই বিনাশ নিবিচাৰো কোনো ধৰ্মৰেই বিনাশ নিবিচাৰো আৰু সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে this immortality this great secret of life she has treasured up for thousands of years সহস্ৰ বছৰৰ বাবে আমি নিজৰ মাজত সঞ্চিত কৰি ৰাখি থৈছিলো until the world was fit to receive it কাৰণ পৃথিৱী প্ৰস্তুত হোৱা নাছিল যি ধৰণে আমি আধুনিক ভাৰতবৰ্ষই নিজকে অপ্ৰস্তুত কৰি তুলিছো এইবোৰৰ প্ৰতি পিঠি দি ভাৰতৰ শাশ্বত জ্ঞানৰ প্ৰতি পিঠি দি কৈছে this immortality this great secret of life she has treasured up for thousands of years until the world was fit to receive it পৃথিৱীয়ে যেতিয়ালৈ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে উপযুক্ত হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈ ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ মাজত সঞ্চিত কৰি ৰাখিছিল আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই কেতিয়া কৈছে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ পৰাধীন আছিল 1908 চনত কৈছে তাৰ 25 দিন পিছতে অৱশ্যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে
কৈছে the time has now come for her to impart it to the other nations. This is the relevance, universal relevance of Indian knowledge system. যে পৃথিবীৰ আন জাতিসত্তাসমূহক জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্বও ভাৰতবৰ্ষৰ, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষই কেৱল তাৰ গোপন ৰহস্য আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে, এলিক্সিৰ অফ নেশ্যনেল লাইফ, সঞ্জীৱনী, জাতীয় জীৱনৰ সঞ্জীৱনী। The time has now come for her to impart it to the other nations who are now on the verge of decadence and death. আজি পৃথিৱীৰ বহু জাতি অস্তিত্বহীনতাত ভুগিছে। সেইবাবে ভাৰতীয় অধ্যাত্মৰ ইমান আদৰ পাশ্চাত্য জগতত, ইমান আদৰ, কাৰণ ভাৰতৰ হাততহে মৃত সঞ্জীৱনী আছে, মৃত সঞ্জীৱনী। And this is the universal significance of Indian knowledge system. The people of Europe have carried material life to its farthest expression. তেনেহলে পশ্চিমে ইমান দিন কিহৰ সাধনা কৰিছিল? পশ্চিমে কি ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটিছিল নেকি? নহয়। পশ্চিমৰ হাততো জ্ঞান পৰম্পৰা আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ নলেজ চিষ্টেম আছে। পশ্চিমে কি কৰিছিল, কোনখন দেশে কি কৰিছিল, শ্ৰী অৰবিন্দই এটা হিচাপ দিছে এতিয়া। Because the people of Europe have carried material life to its farthest expression. The science of bodily existence has been perfected, but they are suffering from disease, which their science is powerless to cure. হয়, তেওঁলোকে আমাৰ যিটো জড়বাদী জীৱনক বহু দূৰলৈ লৈ গৈছে, বহু দূৰলৈ বিকশিত কৰিছে। একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সময়ত চাৰ্বাকে যি ধৰণৰ কথা কৈছিল, ঋণংকৃত্যা ঘৃতং পিবেত, তাৰ পিছত কৈছে the science of bodily existence has been perfected, but they are suffering from diseases. কিন্তু তেওঁলোক ৰোগাক্ৰান্ত হৈ আছে, which their science is powerless to cure. আপনি পাশ্চাত্যৰ যদি সমাজ জীৱন যদি পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ যায়, এজন দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই উপলব্ধি কৰিব পাৰিব কিবোৰ সমস্যাই তেওঁলোকক আক্ৰান্ত কৰিছে। তেওঁলোকৰ অৰ্থই সমাধান কৰি দিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিয়ে সমাধান কৰি দিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ আৰামদায়ক জীৱন যাত্ৰায়ো সেইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিব পৰা নাই। কৈছে বিজ্ঞানৰ হাতত সেই শক্তিয়েই নাই, মানুহক সুখ শান্তি দিব পৰা শক্তি। কৈছে ইংলেণ্ড উইথ হাৰ প্ৰেক্টিকেল ইণ্টেলিজেন্স, ইংলেণ্ড উইথ হাৰ প্ৰেক্টিকেল ইণ্টেলিজেন্স, ইংলেণ্ডৰ যিটো শক্তি, প্ৰেক্টিকেল ইণ্টেলিজেন্স। ফ্ৰেন্স উইথ হাৰ ক্লিয়াৰ লজিকেল ব্ৰেইন, জাৰ্মানী উইথ হাৰ স্পেকুলেটিভ জিনিয়াছ, ৰাছিয়া উইথ হাৰ ইমোশনেল ফ'ৰ্চ, আমেৰিকা উইথ হাৰ কমাৰ্চিয়েল এনাৰ্জি have done what they could for human development. প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ এই সমুচকীয় শক্তিৰে মানৱ বিকাশৰ বাবে যি পাৰে প্ৰত্যেকে কৰিছে। But it has reached the limit of her peculiar capacity. কিন্তু প্ৰত্যেকটো জাতিয়ে নিজৰ সীমাৰ শেষ প্ৰান্তত উপনীত হৈছে। কিন্তু আমি আগেই কি পঢ়িছিলো, ইয়াত আলোচনা কৰিছিলো, but while other nations have a limit and a term, he has none. ভাৰতৰ বাবে কোনো সীমাই নাই, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষই যিটো পেৰেনিয়েল সোৰ্স অফ এনাৰ্জি, আত্মা, সেই আত্মাৰ মাজত বাস কৰিছিল। অন্তত ভাৰতৰ সাধকসকলে, ভাৰতৰ ঋষিসকলে, সমাজৰ মনীষীসকলে নকৰিব পাৰে, পণ্ডিতসকলে নকৰিব পাৰে, বিদ্বানসকলে নকৰিব পাৰে, শিক্ষিত সমাজে নকৰিব পাৰে, কিন্তু ভাৰতৰ ঋষিসকলে অন্তৰ জীৱনত বাস কৰিছিল। আৰু ঋষিসকলৰ সাধনাৰ বলতে আমি আজিও এটা জীৱন্ত সংস্কৃতিৰ অধিকাৰী হৈ আছো। But it has reached the limit of her peculiar capacity. আমি শ্ৰী অৰবিন্দ আমি আগতো আলোচনা কৰিছো এই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ শক্তিসমূহ কি আৰু ভাৰতৰ শক্তি কি। মই সেই বিষয়ে আজি আকৌ পুনৰুক্তি নকৰো। মই ইতিমধ্যে আমাৰ সত্ৰত যিসকলে ইয়াত আমি নিয়মীয়াভাৱে কৰিছো,
আমি এইখিনি কথাই অলপ বেলেগ ধৰণেও আমি আলোচনা কৰিছিলো কৈছে something is wanting which Europe cannot supply is আমি why IPS is relevant why Indian knowledge system is significant because something is wanting which Europe cannot supply কিবা এটা যেন ৰিক্ত স্থান আছে wanting অভাৱ আছে যেটো অভাৱ ইউৰোপে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে it is at this juncture that Asia has awakened আৰু এয়া মহাৰিকে কেতিয়া লিখিছিলে যেতিয়া ভাৰত প্ৰধানত তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ 25 দিন আগত তাৰ সাহস থাকিব পাৰে শ্ৰী অৰবিন্দই ভৱিষ্যতৰ কথা 500 বছৰ অন্তত মোৰ দৃষ্টিত 500 সহস্ৰ বছৰলৈকে শ্ৰী অৰবিন্দৰ যিমান কথা কৈ থৈ গৈছে তাৰ ওচৰ চাপিবও নোৱাৰিব আধুনিক মানৱতা অন্তত 1000 বছৰলৈ শ্ৰী অৰবিন্দৰ মাজত আমি জীৱন্ত সত্য পাই থাকিম অন্তত 1000 বছৰলৈকে something is wanting which Europe cannot supply it is at this juncture that Asia has awakened because the world needed her পৃথিৱীক এছিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দ এছিয়াটিক ৰোল বুলি আৰম্ভ কৰিছে যদিও এমং এছিয়া ইণ্ডিয়া ইজ দি লিডাৰ এছিয়া তেতিয়া এছিয়া মহাদেশ মানে আসলতে এছিয়া মহাদেশ তাৰ 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 ব্যাপক অংশ অকল ভাৰত মনিখাৰ দ্বাৰা গঢ়ি উঠিছিল কাৰণ আমি পৃথিৱীখনক তেতিয়া এছিয়া আৰু ইউৰোপ বুলি দুই ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিল বৰ্তমান ইউৰোপে প্ৰশাসিত কৰিছে আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই এইভাবে তেওঁৰ স্বাধীনতাৰ তেওঁৰ যিবোৰ স্বপ্ন পাঁচটা স্বপ্নৰ কথা কৈছিল 14 আগষ্ট 1947 চনত স্বাধীনতাৰ আগত তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পিছত তেওঁ কৈছে এছিয়াৰ স্বাধীনতাৰ সপোন দেখিছিল এছিয়াৰ সম্পূৰ্ণ শক্তিশালী এছিয়া আমি সেইবোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম আকৌ তাৰ পিছত কৈছে কিয় এছিয়া ইজ দি কাষ্টডিয়ান অফ ৱৰ্ল্ডছ পিস অফ মাইণ্ড Asia is the custodian of world's peace of mind. The physician of the maladies which Europe generates. Jibur bemar Europe srishti kore, hey bemar buror niramoy korar babe Asia hol doctor. Asia hol doctor. Aru kei babe koise she is commissioned from time to time. Asia kei babe bhagobane চাকৰি দিয়ে মাজে মাজে সময়ে সময়ে চাকৰি দিছে অৰ্থাৎ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰিছে এছিয়াৰ ওপৰত কি দায়িত্ব আৰু যেতিয়া আমি এছিয়াৰ কথা মহাৰিকি লিখিছে মই আকৌ বাৰে বাৰে কৈছো এছিয়াৰ কথা কৈছে এই সময়ত শ্ৰী অৰবিন্দই বিকজ উই ওয়েৰ ফাইটিং এগেইনষ্ট ইউৰোপ শ্ৰী অৰবিন্দই ইউৰোপৰ এগেইনষ্টে সমগ্ৰ এছিয়া ঐক্যবদ্ধ এছিয়াৰো সপোন দেখিছিল ফ্ৰম পলিটিক্যাল ষ্ট্ৰেটেজিক্যাল পইণ্ট অফ ভিউ যদিও ইয়াত আসলতে এইবোৰ ভাৰতৰ কাৰণ তেওঁ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছে হিন্দু জিনিয়াছৰ দ্বাৰা মই ইয়াতকৈ আৰু বেছি আপোনালোকক আভাস দিব নোৱাৰিম গতিকে এছিয়া মানে এয়া ভাৰতীয় শক্তিৰ কথা কৈছে she is commissioned to rise from time to time she is commissioned to rise কৰ পৰা উদয় হয় is a commission to rise from her age of self-communion, self-sufficiency, self-absorption. আমি মাঝে মাঝে self-communion নিজৰ মাজতে থাকিছিল self-sufficiency কাৰণ আমি তো ভাৰতবৰ্ষ তিনিফালে সাগৰ এফালে হিমালয় তাৰ মাজতে আমি কুপমণ্ডক হৈ আছিল যে self-communion, self-sufficient আৰু self-absorptionৰ মাজত কিন্তু তাৰ পৰা কৈছে কি she is commissioned to rise from her age of self communion self sufficiency self absorption from time to time সময়ে সময়ে ভগৱানে হেইভাবে এছিয়াক জোৰে এটা ধাক্কা মাৰি জগাই দিয়ে নহলে কুম্ভকৰ্ণৰ দৰে হুই থাকে আৰু কৈছে rule the world for a season আৰু এটা ঋতুৰ বাবে যেন যে তুমি পৃথিৱীক শাসন কৰা এতিয়া পৃথিৱীক প্ৰশাসিত কৰা rule the world for a season কিয় এছিয়াক ভগৱানে বেছি ভাল পাই বাবে নেকি নো কৈছে কি so that
the world may come and sit at her feet to learn the secret she alone has to give. যাতে সমগ্ৰ পৃথিৱী এছিয়াৰ ওচৰত এছিয়াৰ সন্মুখত বহিব পাৰে এছিয়াৰ সন্মুখত আহে এছিয়াৰ ওচৰলৈ আহে আৰু কিয় আহিব লাগে to learn the secret she alone has to give. এছিয়াৰ যিবোৰ সিক্ৰেট যিবোৰ গোপন জ্ঞান এছিয়াৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ আন কাৰো হাতত নাই and among Asia India is the living existence. মই এইটো from consciousness point of view, from knowledge point of view, from cultural point of view. সেইভাবে মই কৈছো যে ইউনিভাৰ্সেল সিগনিফিকেন্স আমি আলোচনা কৰি আছো তাৰ পিছত আন এটা প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা এতিয়া আকৌ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে the evolution of the science of material life and India's light. কিয় ইউৰোপে তো আধুনিক বিজ্ঞান বিকশিত কৰিছে তেনেহলে ভাৰতৰ আলোক কি প্ৰয়োজন আছে আৰু তেওঁলোক মহাকাশত গৈছে মঙ্গলত সাং পাতিব চন্দ্ৰত সাং পাতিব মানৱ সভ্যতা বিকাশ কৰিব পৃথিৱীৰ পৰা মানুহ লৈ গৈ তাতে মানুহৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিব মোৰ শুভেচ্ছা আছে মই প্ৰতিগৰাকী বিজ্ঞানী শুভেচ্ছা দি থৈ দিছো when the restless spirit of Europe has added a new phase of discovery to the evolution of the science of material life তেতিয়া কি হৈছিল and has regulated politics rebased society সমাজক নতুনকৈ গঢ়ি তুলিছিল ৰাজনীতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল এই evolution of science of material life remodel law আনকি বিধানো নতুনকৈ গঢ়ি তুলিছিল rediscovered science তেতিয়া spirit of Asia কি কৰি আছিল the spirit of Asia calm contemplative self-possessed takes possession of Europe's discovery Asia গোপনে কি কৰিছিল তেতিয়া এই ইউৰোপৰ জীৱান ডিসকভাৰীৰ পজিশন টেক্স পজিশন খুব শান্তভাৱে প্ৰশান্তভাৱে অনুধ্যানী হৈ কৈছে the spirit of Asia calm contemplative step policy takes possession of Europe discovery and corrects its exaggerations its aberrations যিবিলাক তাৰ মাজত বিভ্ৰান্তি আছিল পথশ্ৰুতি আছিল exaggerations অৰ্থাৎ অতিৰঞ্জিত যিবোৰ আছিল এইবোৰ সংশোধন কৰিছিল এছিয়াই কেনেকে not by material science but by intuition intuition মানে কি the spiritual light she alone can turn upon the world আৰু এই যে intuition the spiritual light অকল এছিয়াৰ হাতত আছে এছিয়া মানে ভাৰতৰ হাতত আছে গতিকে এই যে ম্যাটেৰিয়েল সায়েন্সৰ বিকশিত হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ দায়িত্ব ভাৰতৰ অধ্যাত্ম জ্ঞানৰ দায়িত্ব সমগ্ৰ জগতৰ বাবে আৰু বৃদ্ধি পাইছে প্ৰয়োজনীয়তা কৈছে when Greek and Roman had exhausted themselves যেতিয়া গ্ৰীক আৰু ৰোমান একেবাৰে নিষ্কেষিত হৈ গৈছিল the Arab went out from his desert এই কাহিনীৰ কথা কৈছে আৰব এছিয়াৰ দেশ কৈছে the Arab went out from his desert to take up their unfinished task আজি সেই আৰব আৰু নাই আৰব ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছে যি আৰবে মই কম ইয়াতে পিছত কৈছে revivify the civilization of old world and impart the profounder impulses of Asia to the pursuit of knowledge ভাৰতবৰ্ষৰ 1300 শতিকাৰ পিছৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত বিজ্ঞান চৰ্চা হঠাৎ স্থবিৰ হৈ পৰিছিল এই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম 1300 শতিকাৰ পিছত আৰু সেই সময়তে আধুনিক ইউৰোপে অৰ্থাৎ আধুনিক যুগ বুলি ক'লে আমি 1500 শতিকা 1600 শতিকা ঠিক তাৰ সেইখিনিমান সময়কে বুজো আৰব সকলৰ পৰা এই ভাৰতৰ যিটো
বিজ্ঞানৰ মূল জ্ঞান ইউৰোপে পাইছিল আৰু ইউৰোপে তাক বিকশিত কৰিছে ক্ৰেডিট মাষ্ট বি গিভেন টু ইউৰোপ credit must be given but Europe did not derive directly from India Europe got it from India via Arab এই আৰব আমি এতিয়াৰ যিখন আৰবৰ কথা নহয় কৈছে revivify the civilization of the old world and impart the profounder impulses of Asia to the pursuit of knowledge. Hebebe koise Asia has always initiated, Europe completed. Europe shekh korise, Asia arambho kore. Asia originate kore, Europe tak shekh kore. Ami ei relationship tu janibo lagibo. Aru heibabe ei je Sri Aurobindo aru ekhar kotha likhise ami aji alochona koribor somoy nohobo. কৈছে এই যে ব্ৰিটিছৰ ভাৰত দখল শ্ৰী অৰবিন্দৰ ভাষাত কৈছে ইট ইজ এ ষ্টেণ্ডিং মিৰাকল অফ টাইম আৱাৰ ঠিক শব্দটো শ্ৰী অৰবিন্দ এনেকুৱা এটা শব্দ কৈছে শব্দটো কৈছে ষ্টেণ্ডিং মিৰাকল বুলি কৈছে যে কিয় যে আসলতে ব্ৰিটিছে ভাৰতক আক্ৰমণ কৰা ভাৰত আহি 200 বছৰ শাসন কৰিব পৰা কোনো সুযোগেই নাছিল তথাপিও ভাৰতক 200 বছৰ গোলাম কৰিব পাৰিছিল 7 সাগৰ 13 নদীৰ সিপাৰৰ পৰা আনকি আজিও সম্ভৱ নহলহেঁতেন জিওগ্ৰাফিক্যালি পলিটিক্যালি ইকনমিক্যালি কেনেকে পাৰিছিল শ্ৰী অৰবিন্দইটো কৈছে উইদাউট দি হেল্প অফ গড যে ভাৰতত ব্ৰিটিছৰ সেই 200 বছৰীয়া শাসনৰ প্ৰয়োজন আছিল কি প্ৰয়োজন আছিল আমি কিছু আপোনালোকে নিজৰ ইনটিউশনৰ জৰিয়তে জানিব লাগিব কিছু আমি সময়ত পাৰিলে আমি তাৰ এটা আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিম শ্ৰী অৰবিন্দই খালি লিখিছে কি মই কওঁ এটা জায়গাত লিখিছে because it is one of the standing miracles of history. It is one of the standing miracles. Is a British 200 বছৰ ভাৰত শাসন কৰিব পৰাটো এটা ষ্টেণ্ডিং মিৰাকল বুলি কৈছে ষ্টেণ্ডিং মিৰাকল বুলি কৈছে সেই ষ্টেণ্ডিং মিৰাকলটো কি আমি সময়ত আলোচনা কৰিম গতিকে এই যে হয়তো এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ মাজত সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা ভগৱানে দেখা পাইছিল আমি সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু কিছু আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু কৈছে যে এটা ষ্টেণ্ডিং মিৰাকল এখন ওচৰৰ দেশক আহি আক্ৰমণ কৰি শাসন কৰাটো বুজিব পাৰি 7 সাগৰ 13 নদীৰ সিপাৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক এদিন নহয় দুদিন নহয় more than 200 years শাসন কৰিছে আৰু শ্ৰী অৰবিন্দ সেইভাবে সেই 10 এপ্ৰিল 1908 কৈছে যে যেদিনা ভগৱত উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া হি নিজেই ব্ৰিটিছ শক্তি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আঁতৰি যাব তাৰ কাৰণ আমি থ্ৰু উইদাউট ইনটিউশন আমি তাক ব্যাখ্যা কৰাটো সহজ নহয় আৰু তেনেহলে কৈছে কি এতিয়া ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত শক্তিৰ যিটো জ্ঞানৰ যিটো পাৰ্থক্যটো কৈছে the strength of Europe is in detail the strength of Asia in synthesis এছিয়াই সমন্বয় কৰে আৰু ইউৰোপৰ দক্ষতা হল সকলো বিদ্যাৰ খুঁটিনাটিবোৰ লক্ষ্য কৰা খুঁটিনাটি সৰু হুৰা একেবাৰে যিবোৰ বাস্তৱত প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে খুঁটিনাটি কৈছে the strength of Europe is in detail the strength of Asia in synthesis when Europe has perfected the details of life or thought she is unable to harmonize them into a perfect symphony কাৰণ ইউৰোপে সিনথেসাইজ কৰিব নাজানে সমন্বয় কৰিব নাজানে
কি কৰিছে when Europe has perfected the details of life or thought একেবাৰে জীৱনৰ হাৰ্টটো কি লাংটো কি মস্তিষ্ক কি সকলো একেবাৰে পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে কিন্তু অৱশেষত মইতো এটা সত্তা there must be symphony এটা ঐক্যতান থাকিব লাগিব সেই ঐক্যতানটো কৰিব নাজানে আজিও আপুনি যদি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ফালে যদি যায় কোনো এজন ইন্টিগ্ৰেল ফিজিচিয়ান নাই আপুনি চকুৰ কাৰণে বেলেগ এজন ডক্টৰৰ তাত যাব লাগিব তাৰ লগত যদি আপোনাৰ পেটৰ অসুখ আছিল আপুনি আন এজন এক্সপাৰ্টৰ তাত যাব লাগিব হাৰ্টৰ কাৰণে বেলেগ এজনৰ তাত যাব লাগিব কিন্তু যিটো কৰিছে চকুৰ বিষয়ে খুটিনাটি কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছত যে তাক এটা হাৰমনি সিম্ফনি সেই কামটো ভাৰতবৰ্ষ বা এছিয়াৰ কাম কৈছে she is unable to harmonize them into a perfect symphony and she falls into intellectual heresies কৈছে কিছুমান এই যে প্ৰচলিত ধৰ্মমত বিৰোধী কথা প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সট্ৰাভেগেন্সেস যিবোৰ জীৱনৰ কিছুমান একেবাৰে মানে অমিতব্যয়িতা এইবোৰত যেতিয়া তাহাত ইউৰোপ সোমাই পৰে আৰু কৈছে which contradict the facts of life আৰু সেইবোৰে জীৱনক অস্বীকাৰ কৰে the limits of human nature মানৱীয় প্ৰকৃতিৰ ক্ষমতাটোৰ যি অপৰিসীম ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাৰ বিষয়ে তেওঁলোক অজ্ঞ the ultimate truths of existence তেনেহলে কি কৈছে and she falls into intellectual heresies and practical extravagances is a practical extravagances আৰু intellectual heresies মানে হল প্ৰচলিত ধৰ্মমত বিৰোধী মননধাৰা আৰু practical extravagances মানে হল কি আমি যেটো মিতব্যয়ী গুণ বুলি কওঁ বাস্তৱত একেবাৰে আনব্ৰিডল ভোগ এইবোৰৰ পৰিণতিয়ে কি কৰে এইবোৰৰ পৰিণতিয়ে আমাৰ জীৱনক অস্বীকাৰ কৰিবলৈ ধৰে পিছত the limit of human nature মানৱ প্ৰকৃতিৰ যেটো ক্ষমতা সীমাক অস্বীকাৰ কৰে সীমাৰ লগত কন্ট্ৰাডিক্ট কৰে অৰ্থাৎ পৰিপন্থী হয় আৰু কি কৰে the contradict the ultimate truths of existence এই যে ইউৰোপীয় জ্ঞান প্ৰণালী আৰু ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ মাজত পাৰ্থক্য it is therefore the office of Asia আৰু সেইভাবে এছিয়াৰ তাতেই কাম কৰিছে it is therefore the office of Asia to take up the work of human evolution মানৱ সভ্যতাক আমি এটা স্তৰৰ পৰা এটা স্তৰলৈ লৈ যাব পাৰিব লাগিব কেৱল মাত্ৰ এই প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সট্ৰাভেগেন্সা হৈ থাকিলেই নহব when Europe comes to a standstill Europe যেতিয়া স্থবিৰ হৈ পৰে and loses itself in a class of vain speculation এইবোৰৰ মাজত যেতিয়া নিমজ্জিত হৈ যায় vain speculation অৰ্থাৎ নিৰৰ্থক অনুমান কিছুমান barren experiments অনুৰ্বৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা and helpless struggle এইবোৰৰ মাজত যেতিয়া পৰে তেতিয়া কি হয় কৈছে it is therefore the office of Asia to take up the work of human evolution when Europe comes to a standstill and loses itself in a class of vain speculation barren experiments and helpless struggles to escape from the consequence of her own mistake মানে ইউৰোপে এই যে নিজে যেটো ভুল কৰিছিলে ভুল কৰে কি ভুল because of intellectual heresies অৰ্থাৎ প্ৰচলিত ধৰ্মমত বিৰোধী মননধাৰা আৰু যেটো প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সট্ৰাভেগেন্সা অমিতাচাৰিতা অমিতব্যয়িতা যেটো তাৰ ফলত এই যে contradiction of the facts of life contradiction of the limits of human nature and the contradiction of the ultimate truth of existence এইটো কাৰেক্ট কৰিবলৈ ক'ত যায় কাৰেক্ট কৰিবলৈ মানে কাৰেক্ট কৰিবৰ বাবে কি কৰে কিছুমান ভেইন স্পেকুলেশন নিৰৰ্থক এটা অনুমান যুক্তি তৰ্কত নিমজ্জিত হয় নহলে বেৰেন এক্সপেৰিমেন্ট হেল্পলেস স্ট্ৰাগল আর তার পরিণতি স্বরূপে কি হয় loses itself in a class of vain speculation barren experiment and helpless struggle to escape from the consequence of our own mistake আর সেইখিনি সময়তে এছিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা এছিয়াৰ জ্ঞানৰ such a time has now come in the world's history শ্রী অরবিন্দ যদিও এয়া
100 বছৰ আগত কোৱা কথা মই কওঁ এছিয়াই এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু অন্তত 1000 বছৰলৈ এছিয়াৰ এই দায়িত্ব সম্বন্ধে কৈছে ইট ইজ ডিয়াৰ ফৰ দি অফিচ অফ এছিয়া টু টেক আপ দি ৱৰ্ক অফ হিউমেন ইভলিউশ্যনৰ কাম ইউৰোপে টেক আপ নকৰে এছিয়াবাসীক আমি অহা 100 বছৰলৈ জনাই থাকিব লাগিব আজি নহয় কেৱল আজিয়েই কেৱল প্ৰাসংগিক নহয় অহা 1000 বছৰলৈ প্ৰাসংগিক কথা তেনেহলে আমি একেবাৰে শেষত আলোচনা মই কেবাটাও মই ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট পটভূমি এই যে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰাসংগিকতা তাৎপৰ্য আৰু কিয় ইউৰোপীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ প্ৰকৃতিটো কেনে ধৰণৰ আৰু ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা আমাৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে কিয় প্ৰয়োজন মই যিমানখিনি পাৰো প্ৰত্যেকটো দিশ সামৰিবৰ বাবে যত্ন কৰিছো গতিকে আমি অহা পৰৱৰ্তী সপ্তাহত আমি এটা নতুন অধ্যায়লৈ এটা নতুন আমি বিষয় লৈ আমি কিছুদিন আলোচনা কৰিম আইডিয়া অফ ইণ্ডিয়া আইডিয়া অফ নেশ্যন আইডিয়া অফ নেশ্যনেলিজিম ভাৰতবৰ্ষৰ আইডিয়া অফ নেশ্যনেলিজিম ইণ্ডিয়াছ আইডিয়া অফ নেশ্যন এণ্ড নেশ্যনেলিজিম এণ্ড ইণ্ডিয়াছ ওন আইডিয়া অফ হাৰছেল্ফ কিন্তু শেষত আমি ইতিমধ্যে তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ কাম কি তেনেহ'লে একেবাৰে শেষত আমি এই কথাটোৰ স্পষ্ট ধাৰণা থাকিব লাগিব IKSৰ তেনেহ'লে সৰ্বোচ্চ লক্ষ্যটো কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি লক্ষ্য IKSৰো লক্ষ্য একেই নে পৃথক হ'ব পাৰে আৰু মই কোনো কথা মোৰ নিজৰ কথা মই নকওঁ কাৰণ মোৰ নিজৰ কথাৰ মাজত জীৱন্ত সত্য নাথাকিবও পাৰে সেইবাবে মই যৌগিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিৰ কথা কওঁ বিবেকানন্দই কৈ গৈছে মই কোৱা নাই কৈছে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ আধ্যাত্মিক ৰূপান্তৰ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ এয়াই ভাৰতীয় জীৱন সাধনাৰ মূল মন্ত্ৰ মই কোৱা নাই বিবেকানন্দই কৈ গৈছে যদি ইয়াত কিবা ভুল আছে আপোনালোকে বিবেকানন্দক ধৰক কৈছে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ আধ্যাত্মিক ৰূপান্তৰ এয়াই ভাৰতীয় জীৱন সাধনাৰ মূল মন্ত্ৰ কিন্তু আধ্যাত্মিকতা মানে ধাৰ্মিকতা নহয় ডগমেটিজম নহয় ইন্টেলেকচুৱেলিটি নহয় মৰেলিটি নহয় এথিকেল আইডিয়া নহয় হাই ইন্টেলেকচুৱেলিটি নহয় আধ্যাত্মিকতা মানে মূলতঃ মোৰ ভিতৰত থকা যিটো আত্মস্বৰূপ সেই আত্মস্বৰূপ মই উপলব্ধি কৰিব লাগিব ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব আৰু তাক বাহ্য জীৱনত অভিব্যক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ আধ্যাত্মিক ৰূপান্তৰ এয়াই ভাৰতীয় জীৱন সাধনাৰ মূল মন্ত্ৰ ভাৰতীয় চিৰন্তন সংগীতৰ মূল সৌৰ ভাৰতীয় সত্তাৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ ভাৰতীয়ত্বৰ ভিত্তি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বপ্ৰধান প্ৰেৰণা তথা বাণী কোনোবাই যদি আমাক সোধে ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰধান প্ৰেৰণা তথা বাণী কি সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ আধ্যাত্মিক ৰূপান্তৰ এয়াই আমাৰ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ প্ৰেৰণা আৰু বাণী বিশ্বকাপত ক্ৰিকেটত আমি জিকিম নে নিজিকিম তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু মোক যদি সোধে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বপ্ৰধান প্ৰেৰণা কি ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বপ্ৰধান বাণী কি অন্তত বিবেকানন্দই আমাক কৈ গৈছে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ আধ্যাত্মিক ৰূপান্তৰ কৈছে তাতাৰ তুৰ্গী মোগল ইংৰাজ কাৰোৰেই শাসনকালত ভাৰতৰ জীৱন সাধনা এই আদৰ্শৰ পৰা কেতিয়াও বিচ্যুত হোৱা নাই মোগলেও কৰিব পৰা নাই ইংৰাজেও কৰিব পৰা নাই তাতাৰেও কৰিব পৰা নাই তুৰ্কীয়েও কৰিব পৰা নাই মই স্বৰাজোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা নাজানো আণৱিক ক্ষমতা সম্পন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ কথা নাজানো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা মই নাজানো একবিংশ শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা নাজানো একবিংশ শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষই এইবোৰ সত্যক অস্বীকাৰ কৰিব নে আৰু তীব্ৰতাৰ সৈতে আলিংগন কৰিব এয়া একবিংশ শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত কিন্তু ভাৰতৰ যিসকল আচল সাধক অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল ভাৰতৰ আচল সাধক এই আচল সাধকসকলে কিন্তু বাহ্য ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কাম নকৰে তেওঁলোকে নিজৰ আপোন ছন্দেৰে ভাৰতৰ সাধনা কৰি যাব ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথাত উঠা বহা নকৰে সামাজিক নেতাৰ কথাত উঠা বহা নকৰে তেওঁলোকে নিজৰ আত্মাৰ কথাত উঠা বহা কৰিব
আৰু সেইভাবে এয়া মই কোৱা নাই, বিবেকানন্দই কৈ গৈছে। কৈছে দিস ইজ দি থিম অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ ৱৰ্ক, দি বাৰ্ডেন অফ হার ইটাৰ্নেল সংস, the backbone of her existence, the foundation of her being, the raison d'etre of her very existence, the spiritualization of the human race. In this, her life course, she has never deviated, whether the Tatar ruled or the Tur, whether the Mughal ruled or the English. কিন্তু আজি আমি স্বাধীন দেশৰ স্বাধীন নাগৰিক। পৰাধীন ভাৰতত আমাক সেই আক্ৰান্তসকলে আমাক বিচ্যুত কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু আধুনিক স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষই আমাক বিচ্যুত কৰিছে নেকি সেই কথা পৰ্যালোচনা কৰি চোৱাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ মনিকা, আপোনালোকৰ প্ৰজ্ঞাৰ ওচৰত মই সমৰ্পণ কৰিছো। একে কথাই শ্ৰী অৰবিন্দই কৈ গৈছে ইন এ ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ। কৈছে এই যে ভাৰতবৰ্ষত নানা মুনিৰ নানা দেশ বুলি কয়, হাজাৰ হাজাৰ সম্প্ৰদায় আছে, হাজাৰ হাজাৰ মত আছে, হাজাৰ হাজাৰ ধৰ্মীয় আচৰণ আছে, এইবোৰৰ শেষ উদ্দেশ্য কি? আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ স্বাভিমান নেকি? এই যে ভাৰতবৰ্ষত বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়, শাক্ত সম্প্ৰদায়, নানান ধৰণৰ সম্প্ৰদায় আছে, ইয়াত হাজাৰ পদ্ধতিৰে নানান সহস্ৰ পন্থাৰে সাধনা চলিছে ভাৰতবৰ্ষত। এইবোৰৰ লক্ষ্য কি আছিল? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে বাহ্যতমৰ পৰা অন্তৰতম সৰ্বত্ৰে। কেৱল অন্তৰতেই নহয়, বাহ্যতমতো, অৰ্থাৎ বাহ্য জগততো। কৈছে বাহ্যতমৰ পৰা অন্তৰতম সৰ্বত্ৰে আত্মাৰ অনুভূতিৰ বাবে সহস্ৰ পন্থাৰে। ইয়াত অতি বিশাল তথা অভূতপূৰ্ব সাধনা তথা পৰীক্ষা চলিছে ভাৰতবৰ্ষত। কিমান হাজাৰ উপায়েৰে? সহস্ৰ পন্থাৰে। উত্তৰত, দক্ষিণত, তামিলনাডুত, কেৰালাত, অসমত, বেংগলত, মহাৰাষ্ট্ৰত, অসমত, উৰিষ্যাত, সহস্ৰ পন্থাৰে। নিতৌ এটা এটা পন্থা সৃষ্টি হৈছে দৰকাৰত। কৈছে বাহ্যতমৰ পৰা অন্তৰতম সৰ্বত্ৰে আত্মাৰ অনুভূতিৰ বাবে সহস্ৰ পন্থাৰে ইয়াত অতি বিশাল তথা অভূতপূৰ্ব সাধনা তথা পৰীক্ষা চলিছে। সেইবোৰৰ অন্তিম দৃষ্টি কি আছিল? এই যে পৰীক্ষাবোৰ চলিছিল, আমি সাধনা কৰিছিলো আমাৰ নিজৰ স্বাভিমান, নিজৰ পৃথিৱীত আধিপত্য স্থাপনৰ বাবে নেকি? মুঠেও নহয়। কিহৰ বাবে? কৈছে সেইবোৰৰ অন্তিম দৃষ্টি আছিল পাৰ্থিৱ জীৱনক উদাৰতম তথা উচ্চতম ভাৱে আধ্যাত্মিক কৰি তোলা। শ্ৰী বিবেকানন্দই যেনিবা সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ আধ্যাত্মিক ৰূপান্তৰ বুলি কৈছে। শ্ৰী অৰবিন্দই ইয়াত আৰু ব্যাখ্যা কৰি দিছে অলপমান। কৈছে সহস্ৰ পন্থাৰে যিবোৰ সাধনা চলিছে তাৰ অন্তিম দৃষ্টি কি আছিল? পাৰ্থিৱ জীৱনক উদাৰতম তথা উচ্চতম ভাৱে আধ্যাত্মিক কৰি তোলা। আৰু কৈছে এয়াই ভাৰতৰ অতীত জীৱনৰ অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আছিল বুলি কৈছে। আণৱিক ভাৰতবৰ্ষৰ নহয়, 2024 চনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কোৱা নাই। কৈছে এয়াই ভাৰতৰ অতীত জীৱনৰ অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বুলি কৈছে। অৱশেষত এয়াই আছিল ভাৰতৰ জীৱন ব্ৰত, মিছন, ভাৰতৰ জীৱন ব্ৰত। এইভাবেই ই উপজিছিল। উইথ দিস সিঙ্গল অবজেক্টিভ লৈ এই দায়িত্ব লৈ ভাৰতবৰ্ষক জন্ম দিয়া হৈছিল। কৈছে এইভাবে ই উপজিছিল আৰু এয়াই ভাৰতৰ জীৱনৰ তাৎপৰ্য। একেবাৰে দুজনে একেই কথা কোৱা নাই। কৈছে বাহ্যতমৰ পৰা অন্তৰতম সৰ্বত্ৰে আত্মাৰ অনুভূতিৰ বাবে সহস্ৰ পন্থাৰে ইয়াত অতি বিশাল তথা অভূতপূৰ্ব সাধনা তথা পৰীক্ষা চলিছে। সেইবোৰৰ অন্তিম দৃষ্টি আছিল পাৰ্থিৱ জীৱনক উদাৰতম তথা উচ্চতম ভাৱে আধ্যাত্মিক কৰি তোলা। এয়াই ভাৰতৰ অতীত জীৱনৰ অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। অৱশেষত এয়াই আছিল ভাৰতৰ জীৱন ব্ৰত। এইভাবে ই উপজিছিল। এয়াই ভাৰতৰ জীৱনৰ তাৎপৰ্য। A widest and highest spiritualizing of life on earth is the last vision of all that vast and unexampled seeking and experiment in 1,000 ways of the soul's outermost and innermost experience, which is the unique character of her past. This is in the end is the mission for which she was born and the meaning of her existence. আৰু সেইভাবেই বিবেকানন্দই কৈছে দি অনলি কণ্ডিশ্যন অফ নেশ্যনেল লাইফ, যে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ একমাত্ৰ শৰ্ত কি?
মই কোৱা নাই, বিবেকানন্দই কৈছে। ভুল যদি হয় বিবেকানন্দক দোষাৰোপ কৰিব। কৈছে দি অনলি কণ্ডিশ্যন অফ নেশ্যনেল লাইফ, আৰু কেনেকুৱা নেশ্যনেল লাইফ কৈছে, অফ এৱেকেণ্ড এণ্ড ভিগুৰাছ নেশ্যনেল লাইফ। একেবাৰে প্ৰাণৱন্ত জাতীয় জীৱনৰ চৰ্ত কি কৈছে, ইজ দি কনকুৱেষ্ট অফ দি ৱৰ্ল্ড, সমগ্ৰ জগতৰ বিজয়। বাট বাই হোৱাট? বাট বাই sword, বাট বাই মানি পাৱাৰ, বাট বাই মিলিটাৰী পাৱাৰ? মুঠেও নহয়। আমি বিশ্বক বিজয় কৰাৰ কথা কৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য আমি বিশ্বক বিজয় কৰিম। কিন্তু কেনেকে বিজয় কৰিম? ইজ দি কনকুৱেষ্ট অফ দি ৱৰ্ল্ড বাই ইণ্ডিয়ান থট। This is the greatest relevance of Indian knowledge system. We want to conquer the whole world by Indian thought. This is, from our point of view, India's the relevance of Indian knowledge system. Tarpisot Vivekananda কৈছে এইভাবে, আপ ইন্ডিয়া, হে ভারতবর্ষ, উঠা, জাগ্রত হওয়া, and conquer the world with your spirituality, not by your military power, not through your atomic power, not through your diplomatic power, not through your political social power. Because spirituality is the only politics of India. The fulfillment of Sanatana Dharma, it's only Swaraj. Sri Aurobindo 1911 চনত কৈ গৈছিল, যেতিয়া ভাৰত পদানত, কৈছে spirituality is India's only politics. And spirituality is not high intellectuality, not ethicality, not religiosity. Spirituality হল একেবাৰে যদি মই সহজভাৱে মই কওঁ, এটা অন্তৰ্মুখী অভিযাত্ৰা। নিজৰ আত্মাক লাভ কৰিব লাগিব আৰু সেই অন্তৰৰ অনুভূতিক বাহ্য জগতত অভিব্যক্ত কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ মই মোৰ নিজৰ একেবাৰে যিটো মৌলিক উৎসৰ সন্ধান পাব লাগিব। আৰু সেইভাৱেই কৈছে, এই যে বিবেকানন্দই ক'লে ইণ্ডিয়ান থট ইজ দি কনকুৱেষ্ট অফ দি ৱৰ্ল্ড বাই ইণ্ডিয়ান থট, তেনেহ'লে দি ইণ্ডিয়ান থট হেজ টু বি ৰিকভাৰ্ড। এই ৰিকভাৰী অফ ইণ্ডিয়ান থট ইজ দি মিছন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম। কোনে কৈছে? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে। কি বুলি কৈছিল? আমি ইতিমধ্যে আমি পঢ়িছিলো, মই আকৌ এবাৰ শুনাই দিছো। তেনেহ'লে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ মিছন কি? টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান থট, Indian character, Indian perception, Indian energy, Indian greatness, and to solve the problems that perplex the world in an Indian spirit and form. And from the Indian standpoint, in our view, is the mission of nationalism. Then ultimately, the mission of nationalism is to solve the problems that perplex the world, physician of the world. This is the sense of India becoming Vishwaguru. This is the sense of India becoming Vishwaguru. আৰু সেইভাৱে মই সেইভাৱে শ্ৰী মায়ে কোৱা কথা মই দুটামান কথা কৈ আজিৰ বক্তব্য মই শেষ কৰিছো। আনকি কৈছে এই যে ইভলিউশনাৰী দায়িত্ব ভাৰতবৰ্ষই ল'ব লাগিব বুলি কৈছিল শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ 14 আগষ্ট 1947 চনৰ ভাষণত সেইভাৱে কৈছিল যে অৱশেষত এক উদ্ধতৰ চেতনালৈ মানুহৰ উত্তৰণ, ফলস্বৰূপে প্ৰকৃতিৰ বিৱৰ্তনত এক নতুন পৰ্যায়, যেতিয়াৰে পৰা মানুহে ব্যক্তিগত পৰমোৎকৰ্ষ আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাজৰ চিন্তা কৰিছে, সপোন দেখিছে, তেতিয়াৰে পৰা যিসমূহ সমস্যাই সততে মানুহক ক্ষুব্ধ তথা বিমূঢ় কৰিছে, সেইসমূহ জাগতিক সমস্যাৰো সমাধানৰ সূত্ৰপাত তেতিয়াই হ'ব। অৰ্থাৎ কেতিয়া হ'ব? সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া এটা উদ্ধতৰ চেতনালৈ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ উত্তৰণ হ'ব। তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? ইউৰোপ উইথ চাইণ্টিফিক নলেজ পাৰিব? নহ'ব। সেইভাৱে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এই ক্ষেত্ৰতো যদি এই বিৱৰ্তন ক্ৰমৰ আবিৰ্ভাৱ সম্ভাৱনা আছে, তেনেহ'লে সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠিব অধ্যাত্ম সত্তা তথা আন্তৰ চেতনাৰ পৰিণতি ৰূপেহে। এইভাৱে এই প্ৰেৰণা আহিব পাৰে ভাৰতৰ পৰা। আৰু যদিও ইয়াৰ বাহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব সমগ্ৰ পৃথিৱীব্যাপী, ইয়াৰ উৎস কিন্তু হ'ব ভাৰত। আমি সেই কথাৰ প্ৰতি মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু সেইবাবেই শ্ৰী মায়ে শেষত এটা কথা কৈ থৈ গৈছে, এইসমূহ কাৰণৰ বাবেই শ্ৰী মায়ে কৈছে ইণ্ডিয়া মাষ্ট বি গ্ৰেট। ভাৰত নিজে মহান হ'ব লাগিব, চেলফিছ হ'লে নহ'ব। কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দ অলৱেজ লাভ ডিপলি হিজ মাদাৰলেণ্ড,
but he wished her to be great, noble, pure, and worthy of her big mission in the world. We have a big mission to fulfill. তেতিয়াহে আমি ভাৰত মাতাক সেৱা কৰা হ'ব যদি বিশ্বব্যাপী আমাৰ যি জীৱনব্ৰত আছে সেই জীৱনব্ৰত যদি জাতি হিচাপে আমি সেই জীৱনব্ৰত যদি আমি ফুলফিল কৰিব পাৰো কৈছে he refused to let her sing to the sordid and vulgar level of blind self interest and ignorant prejudices আৰু সেইবাবেই শ্ৰী মায়ে শেষত মই with this quote let me conclude শ্ৰী মায়ে কৈছে সেইবাবে India must be saved ভাৰতবৰ্ষক সেইভাবে ৰক্ষা কৰিব লাগিব কাৰ বাবে কৈছে India must be saved for the good of the world since India alone can lead the world to place to peace and a new world order ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰে সমগ্ৰ বিশ্ব এটা শান্তি আৰু এটা নতুন বিশ্ব শৃংখলাৰ মাজলৈ আন কোনো লৈ যাব নোৱাৰে আৰু সেইভাবে ভাৰত জীয়াই থাকিব লাগিব India must be saved for the good of the world since India alone can lead the world to peace and a new world order. Thank you and namaskar to all. If you want to interact, we can interact for a few minutes. In the next session, we will move on to a new chapter. Thank you. If you want to interact or if you want to share your feeling, you are most welcome. Hello. Namaskar. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Today, I like to intermingle with English and Bengali, if you permit me. Yes. You can speak in Bangla also. No problem. আচ্ছা সকলকে শ্রদ্ধালু সকল ভক্ত এবং সকল বিদ্বান লোকদেরকে আমার প্রণাম নমস্কার যেই প্রসঙ্গটা আপনি আধ্যাত্মবাদের নিয়ে শুরু করেছেন এবং ইউরোপ তথা বিশ্ব সম্পর্কেও ভারতের যে ভূমিকা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন সেটা এক অদ্বিতীয় দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে অজানা এবং হয়তো ভবিষ্যতে আমরা জানতে পারতাম না যার বিশেষ জিনিসগুলো শ্রীমা এবং শ্রী ঋষি অরবিন্দের কথাতে আপনি আলোচনা করেছেন সবচেয়ে বড় জিনিস এখানে মনে হয় আমাদেরই রাষ্ট্রনায়ক এখন মোদি আবার আরেকজন হচ্ছে শ্রী কমলেশ প্যাটেল যার নাম দাজি এনারা দুইজনেই শান্তির দূতের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের কাজ শুরু করে দিয়েছেন যেটা আপনি বলছেন এবং এটার সাথে সমন্বয়টা এইটাই হচ্ছে যে ঋষি অরবিন্দ যে কথাটা বলছিলেন এবং বিবেকানন্দ লাস্টে যে জিনিসটা জাগরণের কথা বলেছেন সেই জাগরণ সবচেয়ে আজ সত্যি কোনো প্রশংসার কথা আমি বলছি না আমি অন্তরের অনুভূতির কথা বলছি ইনটিউশন বলে যে শব্দটা আপনি উচ্চারণ করেছেন এই শব্দটা সত্যিই প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পরপর স্টেজ অনুসারে সাজিয়ে আজকে গতকাল এবং আজকের দুটো জিনিসকে সম্পৃক্ত করে কোয়েনসাইজ করে যে জিনিসটা সারবত্তা আজকে প্রদান করেছেন এটা অদ্ভুত আর আজকে আরেকটা জিনিস আমার কাছে খুব ভালো লেগেল যে পরাধীনতা মানুষ যে ছিল কি কারণে পরাধীন সত্যি কি আমরা পরাধীন আমরা কি কখনো নিজেদেরকে দেখেছি যে পরাধীনতা কিসের জন্য এটা কি অন্ধ কুসংস্কার না আমাদের কোনো ধর্মীয় কোনো একটা যে ধর্মপ্রণেতা আছে হ্যাঁ তাদের যে মিথ্যা বা কোনো ভুলের জন্য যখন আমরা সত্যি অন্তরের দিকটা যেটা আপনি বারবার বলেছেন যে অন্তর এবং বাইরে মানে আউটার এন্ড ইনারে স্পিরিচুয়ালি যখন আমরা ইভলভ করব তখন সত্যি একটা অন্য জগতে গিয়ে পড়বো একদম অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আর আরেকটা কারেক্ট কথা আপনি বলেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে কি করে যে ভারত সকলের উপরে উঠছে কিসে না শক্তিতে অন্য কিছুতে না সেটা হলো দৃঢ়তা কিসের দৃঢ়তা আত্মিক বল যাকে বলে
আত্মিক বলে সে কিন্তু অনেক উপরের দিকে উঠবে। সত্যি কথা, আমি হয়তো অনেক ছোটখাটো অনেক বই বা অনেক দর্শন অনেক কিছু পড়ার সুযোগ হয়েছে, আমি অত দর্শন সম্পর্কে জানি না, দর্শন সম্পর্কে আমার অত বেশি জানা নেই, কিন্তু আপনার এই কয়েকটা লেকচার পরপর শোনার সৌভাগ্যে আমি এসব জিনিসগুলো যেটা অন্তরে গেঁথেছি, জানি না ভবিষ্যতে আমার এই সুযোগটা আর হবে কিনা। কিন্তু যেই একটি কথা বারবার বলতে হয় যে আত্মার সাথে আমাদের ইভলিউশন কি করে, আত্মার সাথে সাথে বাহ্যিক এবং ভিতরের দিকে একজন মানুষ পরিপূর্ণ হতে পারে, পরিপূর্ণর দিকে এগিয়ে যেতে পারে। একজন ভারতীয় হিসাবে আমি বিশ্বের কি করে একজন তৈরি হতে পারবো, এবং সামগ্রিক ইউনিভার্স যাকে বলা হচ্ছে, ইউনিভার্সের মধ্যে ইন্ডিয়া কেন স্পিরিচুয়ালি হেড, এশিয়া কেন সেজন্য টপ, কিন্তু টপের মধ্যে টপেস্ট যদি হয় সেটা ইন্ডিয়া, এবং তার থিমটাও ইন্ডিয়া, যেটা বারবার বলছেন। আর শ্রীমা তারই স্পিরিটটা এগিয়ে দিয়েছেন। আর শ্রী অরবিন্দ কি করেছেন না, শ্রী অরবিন্দ আমাদের ওই স্পিরিটটা কোথায় কোথায় আছে, কিভাবে গেলে পরে আমরা ওই স্পিরিটটা সাথে যুক্ত হতে পারবো, আমরা আমাদেরকে ভিতরে থেকে ভিতরে একদম অন্তরেতম জায়গায় অন্য কোনো যদি করতে চাই অনুভব আপনার তো শুনলাম। হ্যাঁ, আর অন্য এখন আমি লাস্ট রিকোয়েস্ট এই জন্য করব, আজকে ঋষি অরবিন্দের এবং এর মধ্যে সিনপসিস যে জিনিসটা আপনি পড়ে বারবার বললেন, যদি সম্ভব হয় দিয়ে দিব, আমি কি করে গ্রুপে দিয়ে দিব, আমি এই যে গ্রুপে দিয়ে দিব। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস, আই গ্র্যাটিটিউড ফর দিস লেকচার। অন্য কেউ কি করবে, আৰু যদি অন্য কোনোবাই যদি নিজৰ মতামত, if you want to interact or share your feeling। দিগন্ত দা, হয় দাদা নবকুমাৰ বৈশ্য কৈ আছো। হয় কওক দাদা, আমাৰ যেটো আপুনি ক'লে যে আধ্যাত্মিক ভাৱেহে বিশ্বগুৰু হ'ব পাৰিব, মিলিটাৰী পাৱাৰ বা বেলেগ ধৰণৰ পাৱাৰ দৰে, সেই আজিৰ পৰিস্থিতিত সেইটো সম্ভৱ। স্বামীজী যেতিয়া কৈছিল তেতিয়া ডেমোগ্ৰাফি বেলেগ আছিল, পলিটিকেল পজিশ্যন বেলেগ আছিল। আজি সম্ভৱ হ'ব জানো সামৰিক শক্তি নোহোৱাকে বিশ্বগুৰু হ'ব পৰা? আপুনি বিশ্বগুৰু হোৱাৰ অৰ্থটো কি বুলি বুজি পাইছে? নাই মই ওভাৰঅল কৈছো। বিশ্বগুৰু হোৱাৰ অৰ্থ কি, মানে হিটলাৰৰ দৰে আমি হিটলাৰৰ দৰে পৃথিৱী শাসন কৰিব খোজো নেকি? নাই সেইটো কোৱা নাই দাদা। কি করছে বিশ্বগুৰু হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল সাৰাউণ্ডিংটো। ৰব আপুনি তেতিয়াহ'লে আজি হঠাৎ সোমাইছেতো, আপুনি একো ধৰিবই পৰা নাই। হয়, বিশ্বগুৰু হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি গুৰু হ'ব লাগিব, ৰজা নহয়। সামৰিক শক্তিৰে আপুনি ৰজা পাৰিব হ'ব, সামৰিক শক্তিৰে আপুনি বিশ্বগুৰু নোৱাৰে হ'ব। বিশ্বগুৰু হোৱাৰ অৰ্থ লাগিব নেকি? ক'ব দিয়ক, আপুনি মোক ক'ব দিয়ক। বিশ্বগুৰু হোৱাৰ অৰ্থ আপুনি জগতক আলোক প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব লাগিব, পোহৰ দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, আৰু মিলিটাৰী শক্তিৰে আপুনি হিটলাৰ হ'বলৈ পাৰিব, ৰজা হ'বলৈ পাৰিব। বিশ্বগুৰু হৈ পৃথিৱীৰ 7.5 কোটি মানুহৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব। মানুহৰ মোক ক'বলৈ দিয়ক, আপুনি মনৰ চেতনাক মানুহৰ জীৱনক দিব্য জীৱনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব লাগিব, পৃথিৱীক স্বৰ্গলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব লাগিব, মানুহৰ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব। যিবোৰ সমস্যা পৃথিৱীয়ে এতিয়ালৈকে সমাধান কৰিব পৰা নাই, সেইবোৰ ভাৰতবৰ্ষই সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব। আপোনাৰ সামৰিক শক্তিয়ে সমাধান কৰি দিব পাৰিব? ৰব, সামৰিক শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা মই কম সেইটো। যেতিয়া বিবেকানন্দ, শ্ৰী অৰবিন্দই আপোনাৰ আধ্যাত্মিক শক্তিৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকে 500 বছৰৰ কথা লিখি গৈছে, তেওঁলোকক সামৰিক শক্তিৰ কথা জানে। শ্ৰী অৰবিন্দ নিজেই সশস্ত্ৰ বিপ্লৱী আছিল, ভাৰতত বিপ্লৱী জাতীয়তাবাদৰ জনক তেওঁ। আমাক সামৰিক শক্তি লাগিব আমাৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, কাৰণ জগতত এতিয়াও সেই সময় অহা নাই। সামৰিক শক্তি লাগিব আমাৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে, বিশ্বগুৰু হোৱাৰ বাবে নহয়। সামৰিক শক্তি আমাক, আমি বিশ্বগুৰু হ'ব পাৰিম, মই আকৌ 3বাৰ কৈছো, কেৱল মাত্ৰ আধ্যাত্মিক শক্তিৰ দ্বাৰাহে আমি বিশ্বগুৰু হ'বলৈ পাৰিম।
কিন্তু আমাক সামৰিক শক্তি, ৰাজনৈতিক শক্তি, অৰ্থনৈতিক শক্তি, আমাক ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ শক্তি, সকলো শক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে। কাৰণ পৃথিৱীত এতিয়াও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব অব্যাহত। ইয়াতকৈ আৰু মই অধিক ব্যাখ্যা দিবলৈ নাযাওঁ। যদি আপুনি বুজি পাইছে কিন্তু আপোনাৰ বাবে মংগলজনক, যদি বুজি পোৱা নাই ইট ইজ আপ টু ইয়ৰ উইজডম। নাই নাই, মই প্ৰথম আহিছো দাদা আজি আপোনাৰ হেৰিত, মই এইকাৰণে বস্তুটো মোৰ ক্লিয়াৰ হয়। থেংক ইউ দাদা, থেংক ইউ। আপোনালোকৰ দৰে মানুহে বিশ্বগুৰু হোৱাৰ ধাৰণাটোৰ অপব্যাখ্যা কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে। বিশ্বগুৰু হোৱাৰ অৰ্থ পৃথিৱীৰ জীৱনক দিব্য জীৱনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব লাগিব। সমগ্ৰ পৃথিৱীক আধ্যাত্মিকভাৱে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব লাগিব। আপোনাৰ সামৰিক শক্তিয়ে পৃথিৱীত কোনো জাগাতেই সামৰিক শক্তিয়ে মানুহক আধ্যাত্মিক কৰি তুলিব পৰা নাই। সামৰিক শক্তিয়ে কোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিব পৰা নাই। কিন্তু সামৰিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ পৃথিৱী এখন পৃথিৱী হোৱা নাই। আমাৰ চতুৰ্দিশে শত্ৰু আছে, আমি নিজৰ, সেইকাৰণেতো আপুনি আজি আহিছে কাৰণে পোৱা নাই। আমি বাৰে বাৰে কৈ আছো যে এটা হ'ল সমগ্ৰ জগতৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ, আৰু এটা দিশ হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ। গতিকে এটা বিষয়বস্তু নজনাকৈ মানে আপোনাৰ কনফিউজন সুধিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰত আপোনালোকে ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগত আমাৰ যিবিলাক যৌগিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুহ, আমাৰ ঋষি, তেওঁলোকক তুলনা নকৰিব। চাণক্যক বেশৰ লগত তুলনা নকৰিব। চাণক্যক চাণক্যৰ পৰ্যায়ত ৰাখিব আৰু ব্যাসদেৱক ব্যাসদেৱৰ পৰ্যায়ত ৰাখিব। আমাৰ ৰজাক ৰজাৰ পৰ্যায়ত ৰাখিব, ঋষিক ঋষিৰ পৰ্যায়ত ৰাখিব। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ পথপ্ৰদৰ্শক ৰাজনৈতিক নেতা নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ পথপ্ৰদৰ্শক আমাৰ ঋষিসকল। আমি ৰাজনৈতিক নেতাৰ যদি দুজনৰ ভিতৰত এজনৰ কথা শুনিব লাগে, আমি কেৱল মাত্ৰ ঋষিৰ কথা শুনিম। আমি যেতিয়া আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কওঁ, শ্ৰীকৃষ্ণ হ'ল প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ। শ্ৰীকৃষ্ণই যুদ্ধও কৰিছিল, শ্ৰীকৃষ্ণই বৃন্দাবনত আপোনাৰ ৰাধাৰ লগত নৃত্যও কৰিছিল। গতিকে এই যে জীৱনৰ সকলো দিশৰ কথা আমি ইয়াতে ইতিমধ্যে সেইবোৰ কথা আলোচনা কৰিছো। আজি এইটো অধ্যায়ৰ শেষ অধ্যায় আছিল। গতিকে আপুনি হঠাৎ তেনেকে মই এনেই ক্ৰোধান্বিত নহলোহেঁতেন। মই ক্ৰোধান্বিত হৈছো আপোনালোকৰ এই তথাকথিত কিছুমান মানুহৰ, আমাৰ ঋষিসকলৰ প্ৰতি যিটো ভেঙুচালি সূচক আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগী আছে, সেই দৃষ্টিভংগীটোক মই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছো। নাই নাই দাদা, সেনেকুৱা নহয়। মই জাষ্ট ক্লিয়াৰ নাছিলো, এইটো আপোনাৰ কথা ক্লিয়াৰ হলো দাদা। একদমই মই ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৃষ্টিৰে নিজৰ জীৱনক মুঠেও আলোকিত নকৰো। মই ঋষিৰ দৃষ্টিৰেহে মোৰ জীৱনক আলোকিত কৰিম। স্পষ্ট কথা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। So we can perhaps conclude. Hello, sir. Hi, we can conclude. Okay, sir. Myself, Hirumoni Kolita, Research Scholar, Department of Philosophy, Guwahati University. Thank you all for your participation in today's discussion. It is your engagement that truly bring life to such sessions, and I am deeply grateful for the active participation made by each one of you. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Team IKS for arranging such a great lecture series on Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. This series has provided us with an invaluable platform to explore the depth of Indian knowledge system. A special note of thanks goes to Dr. Diganta Vishwakarma sir for delivering such a thought-provoking lecture on Indian knowledge system. Sir, we are deeply appreciative of the time you have taken out of your busy schedule to be with us and share your profound insights. I would like to acknowledge and thank all the participants who join us today. Your presence, attention, and thoughtful engagement have made this session a true session. As we conclude, I hope you leave with not only new knowledge, but also a renewed sense of curiosity and appreciation. With that,
We came to the end of this session. Thank you. Dhanyabad. Namaskar. Good night to all. We are meeting in the next session. Thank you.